ছুটি ছিল স্যার শনিবার দিন অঙ্ক লিখে শনিবার দিন স্যার বৃষ্টি যা স্যার আসা মুশকিল সকালে স্যার সকালে একটু ফোনই হচ্ছে ওকে ফোন ওকে ফোন সে যাকে ফোন করে সে বিজি যাওয়া ফোন করেছে একে ফোন করেছে বাথরুমে ঢুকে বসে আছে কি তো ফাইন পয়লা ফিজিং লোক ওই অপরাধ করে দেবে আমরা করে দিচ্ছি তুমি লিখে দাও হ্যাঁ এই বলে 50 কলম কলম কিন্তু আর আগে কত লিখে দাও পরে করে দেবে এই পি সেকশন আগে দিন নম্বর আছে হ্যাঁ এই পি সেকশন 15 সেন্টিমিটার 15 centimeter into 12 centimeter into centimeter. 15 centimeter into 12 centimeter into 2 centimeter is used as a start, S-T-R-E, start. Column start is a start of 4 millimeter long, which hinge at its both ends. Which hinged at its both ends. Calculate the crippling load. Crippling load if Young's modulus of material of the material B 2 into 10 to the power 6 kg per square centimeter. Material B 2 into 10 to the power 6 kg per square centimeter. How will that work? Ranking cycle of start. Ranking of column নাকি একটা লেখা ছিল না আমি এসেছিলাম ওই অঙ্কটা আমি এসেছি আরে এখানে লেখা ছিল अच्छा लेता है ना और काम कर लेगा उनको सब नहीं कर लेगा वो कर लेगा कितनी सुनती है It is 12 centimeters. इसमें तुम डिक्टेट करेगा इसको नोट करेंगे ना डिक्टेट में वही नहीं उनको छापा में नोट कर देगा हाँ वो ना लिखना हुआ तो लिखते नहीं देगा उनको समझ सकते और क्या हुआ काम करके आप जो है क्या हो तो कंटिन्यू हाँ पुलिस वो इधर जाता है अरे कोई ना होगा क्या करो ওই না সাইড কি করতে হবে এই বলি নেক্সট তোমরা বলো নেক্সট দেখো তো শুরু দেখেন তোমরা দেখো ফাইন
Euler's crippling load. Find Euler's crippling load of a hollow cylinder. Hollow cylindrical steel column of 38 millimeter external dia and 2.5 millimeter thick Take length of column as 2.3 meter. Take length of column as 2.3 meter and hinged at both ends. Take E equal to capital E equal to 205 kilonewton per square millimeter. Also determine the crippling load. By Rankine formula. Using constant as C35 Newton per square millimeter. 35 Newton per square millimeter and 1/75 kilo. 1/75 kilo. ঠিক আছে, এবার অন্য স্টার কি ফার্স্টে ডায়ামিটার ইকুয়াল টু 30 মিলিমিটার using constant and 1/75 kilo. 1/75 kilo. ঠিক আছে, নাও সলিউশন আসছে P equal to এটা মুছে দিচ্ছে লাগছে বলে তাহলে P equal to 38 মিলিমিটার বলেছিলাম তোমরা দেখো এই এক্সটার্নাল ডায়া কত বলেছে তোমার 30 মিলিমিটার P ক্যাপিটাল D 30 মিলিমিটার। এবার থিকনেস করে দিয়েছে তাহলে স্মল d করতে হবে তো এরিয়া বের করতে হবে। তাহলে এরিয়া কত হচ্ছে হলো সিলিন্ডার, তাহলে π/4 আরে বই বেসর দেবো অন্ত বেসা বাইরের জায়গায় এই পুরোটা থিকনেস বা ভেতরে দেয়া তোমার আউটার টায়ার থেকে যদি আছে তাহলে তুমি যদি মাইনাস কত যদি ভ্যালু ক্যালকুলেশন করে
হ্যাঁ 278.8 বেরিয়ে গেল। এবার লেন্থ বলা আছে আমাদের কত 2.3 মিটার বলা আছে। লেন্থ কত 2.3 মিটার? আই বের করতে হবে। 5/6 × 4, তাহলে 5/6 × 4 আই কত বলছি দেখো, স্যার 44140 44140 0.11 44140 তাই নাও। Let P is equal to Kipling load. Let P is equal to Kipling load. Kipling load by Euler's formula. Let P is equal to Kipling load by Euler's formula. ঠিক আছে, given E equal to C studio 5. 05 কত কিলোমিটার পার সেকেন্ড, 05 কিলোমিটার পার স্কয়ার মিলিমিটার। ঠিক আছে, since the column is hinged at both ends, 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 therefore the effective length of column, therefore effective length of column capital L, capital L, small l, capital L is equal to, therefore capital L equal to small l, so his will be equal হয়ে যায়, that is equal to 2.3 millimeters. 2.3 millimeters. Now by using the relation, P is equal to pi square AI by L square. P is equal to pi square AI by L square. P is equal to pi square AI by L square. এত মাথা মাথা আসেও Putting the value, now খারাপ pi square মাথা ডাক্তার ইসলাম বলছে মিলিমিটার। ঠিক আছে, কিন্তু 4 Again, what is the value of P? Find out. There 16882.24 2.24 Yes, 1.82. That is 1688 kilometers.
Now we have to find the critical load by Rankine formula. Now we have to find the value of critical load by Rankine formula. Next, we have to find the critical load by Rankine formula. Given yield stress FC equal, given yield stress FC equal to 335 Newton per square millimeter. 335 Newton. Even Newton per load by Rankine formula. and alpha equal to delta given here, so 3.65 kilonewton. 0.335 kilonewton per square millimeter. Okay, so right, 335 into the power minus 3 kilonewton per square millimeter. Alpha is 1.8 equal to 1/25 kilojoules. Least radius of gyration. Least radius of gyration K. Least radius of gyration K equal to, and the formula of radius of gyration formula K equal to what? Least radius of gyration কোথাও নেই না না সেটা লেভেলের বলো লিস্ট রেডিয়েশন জাইরেশনের ফর্মুলা কি অনেকবার বলেছি I equal to AK square I equal to AK square তাহলে K equal কত হবে I by A I by দেখো I by কত এখানে ওখানে 6.41 এরিয়া কত আছে দেখে নাও কত আছে স্যার এটার বাংলার নামটা কি রেডিয়াস অফ গাইড 278.8 আরে radius of gyration what is the gyration not radius of gyration কত দেখো এর ভ্যালু কত বেরোবে 12.58 12.58 12.6 কয়টা উল্টাই Now using the relation P equal to 18 K Hey, বলো sorry, what is the denominator? What is the denominator? তুমি ছিল না ক্লাসে আরে আমরা জানি না শনিবার দিন ক্লাস ওকে তুই জিজ্ঞেস করো আজকে ছিল না বলো 1 plus a divided by the whole square. by 1 plus 1 plus a divided by the whole square. Is registration is equivalent is area of cross section. It is the cutting force of the huh? H কোথায় 1 plus no full 1 plus s by the whole square. ঠিক আছে তোমায় অনলাইন দেখা এবার থেকে সবচেয়ে কি এসপি ভ্যালু কত বলেছিলাম আমরা এর কি এগুলো সব আমরা সেকেন্ডে দেখি কি ভ্যালু জানি আমরা কি অন করা এরিয়া কত দেখো এরিয়া কত 278 180 এর উপরে কত 1.2 ভিডিও করে দিয়েছে এর কত আছে 2.3
কত মিনিট দেখে নাও 12.6 বলে দিন দেখেন পিটা পি কত দেখো বানিয়ে দিন পি কত দেখো ক্যালকুলেটার তুই কি করছিস বসে ফোন করছিস কি ছবি এন্ট্রি খাতার ছবি হ্যাঁ এন্ট্রি খাতার ছবিটা কেন আপনি যে বলেছেন লিখেছেন ওই খাতার ছবিটা আমাদের লেখার কাজ কমে গেছে ফটো লেখার ফটোতেই থাকবে দেখো ইঞ্জিনিয়ারের ফটো হয়ে যাবে ওইটা যেটা ফটো হয়ে গেলে মুশকিল হয় এই কেসে ঘরে তো ভালো আলু ক্যালকুলেটর ডোন্ট হ্যাভ সরি स्टोरेज मोबाइल में चुरी हो गया सब किसान जी को बताओ क्या चोरी किया 17.16 किलोमीटर 17.16 মাইনাস করে আচ্ছা তোমাদের কাছে কোনো সিলেবাস থেকে বলা যাবে ওকে আচ্ছা আমি পর দেখে নিও বলতে যেমন এই জনসন প্যারাবোলিক ফর্মুলা তোমাদের মধ্যে নেই আর স্টেট লাইন ফর্মুলা তোমাদের নেই শিখুন জনসন প্যারাবোলিক ফর্মুলা বলে কিছু নেই স্যার কিন্তু প্যারাবোলিক আছে জনসন তো নেই প্যারাবোলিক হ্যাঁ প্যারাবোলিক ফর্মুলাটাই তো এই যেটা পড়ে হলো হয়তো দেখতে হ্যাঁ জনসন নামটা তাহলে মাথায় থাকতো সব নামগুলো মনে আছে একটা মানে আপনার মোটস একটা আছে হ্যাঁ এইগুলো সব নামগুলো মনে আছে জনসন বলে কিছু পাইনি স্যার তাহলে বাদ করো ওটা তার সিলেবাসে ছিল এই পরিষ্কার হয়ে গেছে হ্যাঁ স্যার দেখা পাচ্ছি এবার আমাদের আছে নতুন চ্যাপ্টার প্রিন্সিপাল স্টুডেন্ট প্রিন্সিপালের প্রচুর শেষ হয় এখানে চ্যাপ্টারই বাকি ইম্পর্টেন্ট প্রেসিডেন্ট মোট সাইকেল আছে খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা তাহলে আমরা প্রথমে বলবো প্রিন্সিপাল স্টুডেন্ট আছে ধরো আমাদের ব্লক আছে স্যার প্রিন্সিপাল নাম প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল পিএল প্রিন্সিপাল 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 কলেজের তো কি প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল আমাকে একটা কোশ্চেন করেছে স্যার একটা সিনিয়র কোশ্চেন করছে প্রিন্সি সবসময় পালই হবে মুখার্জি হতে পারে ব্যানার্জি হতে পারে কেন পাল কেন সবসময় হবে আমি এই ভয়ে কোনো অ্যান্সার হয় না ये तो अभी जाके चला ঠিক আছে ব্লক আছে একটা ব্লক কি হচ্ছে কি তোমার কখন ভগবান তুমি এই ভালো করে পড়ো সবগুলো এইসবগুলোই মেকানিক্যাল আসল সাবজেক্ট ইনকাম মেকানিক্যাল এগুলো কি নাম্বার কম করো না তোমার কি মার্কশিট তোমরা তো মার্কশিট সব জায়গায় দেখতে চাইবে না তুমি লিখে কত পয়েন্ট পেয়ে গেলে সেটাই তো তুমি পয়েন্ট পর কমে যাচ্ছে তো গত বছর মেকানিক্যাল কমপ্লিট হবে কমে সব কী হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে যখন তুমি মার্কশিটে 14 বছর সময় কিন্তু এই নাম্বার কম্পিউটার মেন সাবজেক্ট মেকানিক কি কম্পে করতে হবে সপ্তম দাম তো মেকানিক্যাল মেন সাবজেক্ট কম্পে তখন তো এর দিকে আসে সাবজেক্ট মার্কস দেখবে রেজাল্ট তো দরকার নেই অর্থাৎ তাকে এক্সপেকটেশন দেখাবে নেক্সট তাই কী দেখবো কত মার্কস পেয়েছি তা কী হচ্ছে এই দেখুন সেখানে যদি তোমার মার্কস করে তাই পাবে এক্সপিরিয়েন্স যাদের করে তখন তো তুলে তখন বিচার করে হয়ে যায় তখন তো কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স হবে তখন তুমি মার্কসটা দিয়ে দেন ইনলেটে এই তখন এক্সপিরিয়েন্স করে কি জানি কত বলে তুলের মধ্যে যখন আরেকটা কম্পেট ছিল একটা কম্পেট তখন ওরা কি এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওয়ার্কশপে দেখায় নাকি না এমনি ইন্টারভিউতে এক্সপিরিয়েন্স জিজ্ঞেস করে পাবো সেখানে তোমার জিজ্ঞেস করে নিল তোমার আমি কি বলে
এবার তোমার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে আবার তুমি উঠে গেল হয়ে গেল। তোমাকে ফোন করতে হবে 30 মিনিট তখন তুমি তোমার থিওরি জিজ্ঞেস করো, তখন ওর ওপর জিজ্ঞেস করো তুমি যে কাজ করো কাজেও তুমি যদি না বলতে পারো তখন তোমাকে বলবে। কোম্পানি তো কী করবে, কোম্পানি তোমাকে দিয়ে কাজ করাবে, তোমাকে যে আমার মধ্যে পড়াতে পারবে না। তো তোমার তোমার ওই কাজ যদি না থাকে তবে কী করবে? বড় একটা দিন পড়া হলো যেটা বড় কত হচ্ছে ড্রয়িং ছেড়ে দেবে, এই ড্রয়িং থেকে তুমি লেআউট দেখো বুঝতে পারবে লেআউট মাপা ডিজাইন ডিজাইন গাড়ি না তুমি আউট হয়ে গেলে চলে লেআউট মানে দেখো ধরো তোমার রেঞ্জ তোমার প্রতিদিন ওয়ার্কশপ শেখানো করো লেআউটটা কি ধরো তোমার হচ্ছে একটা দিন আমাকে সেকশন বানাবো তাহলে কলাম বানাতে হবে ঠিক কাটতে হবে তো ঠিক কাটার সময় করতে হবে ওই বড় শিটের উপর আমাকে লেআউট করতে হবে বড় শিটের উপরে আমাকে এবং মার্কিং করতে মার্কটা তোমাকে প্রথমে লেআউট করে তোমাকে পড়ে দিতে হবে এটা লেআউট সুতো দিয়ে সুতোর মধ্যে চপের সুতো লাগাতে হবে এবং ধরবে এই টান আমাদের ঠিক মেটা দেখানো হয় হয়নি এইগুলো করে তোমাকে ঠিক না লেআউট করতে কিছু কাজ যে লেআউট সবাই করতে হবে আমি জমি লেআউট করতে পারি ও বুঝেছি এখন বাংলাটা মনে পড়ে গেছে। হ্যাঁ মনে এই তো প্রায় করতে হবে এবার তখন তুমি না করতে হবে কেন এমনভাবে ঠিকটা কাটতে হবে ভিতরে কাটতে হবে তোমার প্রস্তুত না হয় কাটটা কলেজের চড়া দিক আর তোমার সরু দিক একদিকে রাখতে এদিকে মাথা কলম যখন সরু হয়ে যায় এদিকে ফেসটা বড় মাথাটা সরু হয়ে যায় একদিকে চড় রাখতে হবে একদিকে সরু রাখতে হবে তোমার কত 1220 গেল হয়তো 30 থাকে চড় তা 1500 থাকে তোমার 10 মিটার 6 মিটার 300 থাকে কম্পিউটার 100 থাকে এরকম লম্বা লাগে এই তো লিয়া দেশের জন্য নিচটা চওড়া করা হয় না প্রত্যেক লোডের জন্য হ্যাঁ নিয়মিত স্যার না স্যার এমনি স্যার আমি দেখি অনেক ব্রিজের ক্ষেত্রে পুরোটাই স্যার অনেক জায়গায় এক আছে কিন্তু স্যার জায়গাতে যেমন পরে নেই গেল আলাদা তোমার বললাম সবসময় তোমার একটু চওড়া হ্যাঁ আসলে কিন্তু অনেক জায়গায় আমি থেকে একই উঠেছে কিন্তু অনেক জায়গায় দেখি বিশাল চওড়া হয়ে গেছে মাথায় 1 মিনিট শুরু হয়ে গেছে মানে এটাতে বিজেপি আমাদের হ্যাঁ তাই তো তবে দেশটা চড়া করা হ্যাঁ বেশি চওড়া বিজেপ যে বাড়ি না এটা চওড়া স্যার এই চড়া হ্যাঁ ওমা স্যার ও আমাদের বাড়ি হয়েছে স্যার ইট করতে হতে চাই ওই ইট দিয়ে বাড়ি হয়ে যাবে কেন চড়া চড়া দিয়ে চড়া করা তোমাদের এই হতো হ্যাঁ স্যার এই করতে যাবে তোমার কোনটা কেন আচ্ছা আপার লোড বাড়ানো যে কোনো সময় বাড়াই স্যার তাহলে অসুবিধা হবে না স্যার এই হচ্ছে ভাগ করা হচ্ছে তোমার এখানে যে লোড চলে এখানে যে কম লোড করছে না এটা আর কম লোড করছে হ্যাঁ তাহলে লোডের ভ্যালু একটু হচ্ছে লোডের ভ্যালু ছোট হয় ও স্যার বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ বেরিয়ে যাবে এখানে উঠবে সেটা লাভ হবে এটা লোড করে কমে গেল লোড কমে এটা বেশি দেখা যায় গ্রামের বাড়ি মাটির বাড়ি হয় এইরকম হয় মাটির বাড়ি পরিবর্তন বড় বাড়ি হয় না তারা একেবারে কিছু হয় এখন ওখানে টাইপিং লাগিয়ে শুরু করলো দেখুন তাহলে বলছো এই যে কোর্ট সাপ্লাই হচ্ছে লেগে ড্রাইভিং টাইপিং টাইপিংটা কি এই যে কলামগুলো লাগানো এই সব কলাম সব জোড়া করা হ্যাঁ এই যে কলামটা আছে কলম ঘোরা ভিতর ছিল তখন ওনার কথা করে 4 মিটার বা 2 মিটার বা 2 মিটার করে রিকোয়ার মধ্যে করে ঘুরে গেছিল এরকম করে কলম ছিল ওইটার সঙ্গে এই কলমের সঙ্গে আমরা এটা বিন্দি জয়েন করি এটার সঙ্গে এই কলমের বিন্দি জয়েন করি একে বলে টাইপ দেখেছি স্যার বুঝে গেছি আমার পাশের স্যারে দেখেছি এটা যে কলমগুলো যে খুঁজছি আমরা কলমগুলো খুঁজছি আমরা আমাদের স্কোয়ার স্কোয়ার এই কলম প্র্যাকটিসে আছে যেগুলো স্কোয়ারে কিছু কিছু সেটা স্কোয়ারে আছে মাপতে হবে স্যার মাপ হ্যাঁ মাপও তো নিচ্ছি মাপা করে বুঝবো স্কোয়ারে স্কোয়ার থাকবে না হচ্ছে আমাকে বলবো তুমি দেখাও যে আমার 4টে কলম লাগিয়েছে ঠিক আছে বুঝলি হ্যাঁ কলম বলছি 4টে কলম থাকবে একদম সমান মানে কি 4টে কলম কি হবে যে তোমার পুরো স্কোয়ারে 4টে কলম হবে কী করে করবো আমরা হাউ
আমাদের দেখতে হবে যে কলমটা সমান আছে কিনা। ডায়াগোনাল তো মাপতে হবে। রাইট, বাট সাইড থেকে বাট ডায়াগোনাল ইজ নট এই ডায়াগোনাল সমান। পুরো ডায়াগোনাল যদি সমান হয়ে যায় তখনই আমরা বুঝবো যে 90 ডিগ্রি এই বিন্দু ওই বিন্দু। নিয়মিত যখন কলম করে রাউটিং করার পরে তো আর কি ডায়াগোনাল রুল চেক করে শুধু দিয়ে চেক করে। একটা প্লেন সমান আছে দেখা যাচ্ছে এই টিভিটা সমান বুঝবি কি করে এখান থেকে ডায়াগোনাল হলো সুতো একটা হয়ে গেল তুমি আয়না সুতো আগে ধরতে বল যদি সুতো পরপর উপরে লেগে থাকে একদম এই সময় গায়ে লেগে থাকে তাহলে বুঝবে সার্ফেসটা প্লেন আছে এটা উঠে আছে সার্ফেসটা প্লেন আছে এবং সুতো দিয়ে চেক ঠিক আছে প্রিন্সিপাল চেষ্টা করতে আসছে তাহলে আমরা এই যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি এই যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি ওখানে রাস্তা ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি এমনি ইমার্জিং প্লেন ইয়ার মানে তার উপর যে ফোর্সগুলো করছে সেগুলো হচ্ছে প্রিন্সিপাল। বাড়ি ক্ষেত্রে আছে না ব্রিজের ক্ষেত্রে আছে? সব ক্ষেত্রে আছে দেখুন এই এরকম করতে হবে রডের সাথে এরকম করছে হ্যাঁ সবার ক্ষেত্রে করছে কিছু এভরি এলিমেন্ট তার উপর ফোর্স করছে ঠিক ফোর্স করে এরিয়া করলে আমরা প্রিন্সিপাল। এই বিমগুলো আছে এটাতে ওপরটা চওড়া নিচটা চওড়া মাঝখানে এটা কেন হয়ে গেছে আমাদের কারণ এই বাড়ি ক্ষেত্রে এইগুলোই লাগানো হয় দেখি আই সেকশন করতে হবে তিন রকম বিম আছে একটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে আই সেকশন হতে পারে পি সেকশন হতে পারে আর একটা সি সেকশন ও এরকম বিম আছে। আমরা ভাবছিলাম এটাকে আমরা কি বলি হ্যাঁ এটাকে আমরা কি বলি চ্যানেল বলি সি চ্যানেল মানে এরকম কি হয় সি চ্যানেল গাড়িরও সি বিম হয় অবশ্যই ধরো মানুষের সঙ্গে জল ফল মিলে গাড়িটা তখন হয় সি চ্যানেল খুঁজে যায় খুঁজে গিয়ে তখন তার মধ্যে আসতে পিন করা হয় জায়গায় আটকে যাও আপনার মাপ দিয়ে ঠিক আছে অনেক কিছু শিখতে হবে যেগুলো করতে গেলে সি চ্যানেল কি সেকশন বলি ডিএসসি থেকে লিখতে হবে আই সেকশন হচ্ছে কি সেকশন কি সেকশন বিশাল বড় হ্যাঁ বিশাল বড় এবং বড় ওর মধ্যে করা হবে তো এই আই তৈরি হলো কেটে কাটা শর্ট কেটে গেল ওরা পাই বুঝতে পারবেন আবার কাটতে আমি স্যার এইটা দেখিনি আমি বোকাওটা দেখিনি আমি কাটিং হয়ে গেল আমি যে বোকাওটা দেখি বোকাওটা বিশাল বড় বিশেষ করে যদি কোনো কিছু পাইছে রড তৈরি করছে বোকাওটা গেছিলাম মেসোর সামনে হ্যাঁ মেসোর ওই অ্যান্ড্রয়েল আছে না অ্যান্ড্রয়েলের ইঞ্জিনিয়ার ওই ওখানে বোকাও না না বন্ধ হয়ে গেছে না না কতদিন এখন যে মন্ত্রী ওই তো বারোটা বাজি তাও তো আমি বড় ব্যাপারটা আমি বন্ধ দেখি না আমার বন্ধু আমার তো কল্যাণী সেটা বন্ধু ওখানে স্যার ওই বোকার বাড়ি ছিল গেছিলাম স্যার কোম্পানি দেখে মাথা খারাপ হয় কি মুখটা হয়ে গেছে চিনে যাচ্ছি না ভাল্লুকের মতো হয়ে গেছে ভাল্লুক হয়ে গেছে আপনাদেরকে বহুত ওখানটাই আচ্ছা এবার দেখো দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ডাইরেক্ট স্ট্রেস across the principal plane is known as principal stress. Across the principal plane is known as principal stress. The principal plane জানতে হবে কি আমাদের? It has been observed. Principal plane heading down.
it has been observed that at any point in a strained material, there are three planes mutually perpendicular to each other. Which carry direct stresses only, and no shear. Actually, in case of the circular plane, there will be only the direct, but there is no any shear. Only direct, but there is no any shear. Out of these three direct stresses, one will be maximum, and the other minimum. And hard one, and intermediate between the two. This perpendicular plane, which have no shear stresses, are known as principal plane. আমরা যে প্লেনগুলোর ভিতরে ধরে প্লেন একটা প্লেন প্রিন্সিপাল প্লেন, যারা known as principal plane. তো এখানে প্লেন ডেভেলপ করেছে। এখানে তিনটে প্লেন হতে পারে, আমাদের এক্স ওয়াই জেড। এই তিনটে প্লেন যে হচ্ছে, তিনটে প্লেনের মধ্যে কোনো শেয়ার থাকে, তখন সেই প্লেনটাকে বলতে হবে প্রিন্সিপাল। তাহলে তিনটে প্লেনের স্ট্রেস থাকছে প্রিন্সিপাল স্ট্রেস। এগুলো ভালো করে পড়ে যদি অঙ্ক দেয়, মোট সাথে যে অঙ্কটা করা খুব সোজা। অ্যানালিটিক্যাল ফর্মুলা বসিয়ে দেবে। সোজা লাগছে, ভালো লাগছে বুঝতে। ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, মোট সার্কেলটা আমি শিখে নেবো। যদি ইচ্ছাতে গ্রাফিক্যালি করে করে দেবে, মোট ইজি, সহজে করে দেওয়া যায়। আরেকটা সময় শিখি, আগে করে পুরো পড়াতে পারিনি। স্যার বাড়িতে লাইট লাগানো লোকের অসুবিধা হয়। লাইট লাগিয়েছি স্যার, এই দেখুন কেমন লাইট লাগিয়েছি। অসুবিধা ওই কি তোমাদের কি বিয়ে বাড়ি? একজন বলে আমার এসে বলে চেয়ার হলো তোমাদের কালী পুজো আগে